Thank you, Lynn, for leading us in prayer. Good morning, congregation. It's good to be 안녕하세요, together again 여러분. this morning. If you're a guest 오늘도 here, my 함께 name is 예배드리고 Andrew, 또 and 이제 하나님 happy to 말씀을 open 살펴볼 수 God's Word 있게 with us. 되어서 This morning we're 감사하게 going to look 생각합니다. at a part of Matthew's Christmas story. 오늘은 마태복음에 And 나오는 one 성탄절 that 이야기를 좀 살펴보려고 is 합니다. deeply connected to Christmas, but 이 doesn't feel 이야기는 like 물론 it often 성탄의 to us because it's a 이야기이지만 rather 성탄절에 tragic 우리가 story. 자주 보는 It comes from 살펴보는 Matthew 이야기는 chapter 아닙니다. 2, 왜냐하면 and we'll begin 좀 reading at verse 비극적인 13. 이야기이기 때문에 Matthew 그렇습니다. 2. 마태복음 2장 13절부터의 말씀을 한번 읽어보겠습니다. 박사들이 돌아간 뒤에 주님의 천사가 꿈에 요셉에게 나타나서 말하였다. 헤롯이 아기를 찾아서 죽이려고 하니 일어나서 아기와 그 어머니를 데리고 이집트로 피신하여라. 그리고 내가 너에게 말해줄 때까지 거기에 있어라. 요셉이 일어나서 밤 사이에 아기와 그 어머니를 데리고 이집트로 피신하여 헤롯이 죽을 때까지 거기에 있었다. 이것은 주님께서 예언자를 시켜서 말씀하신 바 내가 이집트에서 내 아들을 불러냈다 하신 말씀을 이루시려는 것이었다. 헤롯은 박사들에게 속은 것을 알고 몹시 노하였다. 그는 사람을 보내어 그 박사들에게 알아본 때를 기준으로 베들레헴과 그 가까운 온 지역에 사는 2살짜리로부터 그 아래의 사내 아이를 모조리 죽였다. 이리하여 예언자 예레미야를 시켜서 하신 말씀이 이루어졌다. 라마에서 소리가 들려왔다. 울부짖으며 크게 슬피 우는 소리다. 라헬이 자식들을 잃고 우는데 자식들이 없어졌으므로 위로를 받으려 하지 않았다. In his book, The Jesus That I Never Knew, Philip Yancey writes about 필립 a 얀시라고 하는 Hungarian 분이 쓰신 Reformed 책에 pastor 보면 named Laszlo Tokes. 토케스라고 하는 어떤 헝가리 목사님에 대한 And he 이야기가 was ministering in 나옵니다. Romania when the country was under 1980년대의 the 이야기인데요. oppressive 그 당시에 dictatorship 로메니아는 of 독재 Nicolae 아래 Ceausescu. 있을 때였고 이 목사님은 그 독재자에 의해서 많은 핍박을 받던 분이었습니다. mistreated, and this outraged many citizens of the country. A kind 그리고 of 그 당시에 rebellion 로마니아의 prompted. 많은 In December of 국민들이 이 1989, 독재에 저항하면서 Tokes was 반란을 preparing 일으키기도 his 하던 Christmas sermon 그런 for 때였습니다. a tiny church located in the mountain 1989년에 이 region 토케스 of Romania, 목사님은 a place where he was kind of in exile, 그 독재 afraid of the security forces that 정부와 were 또 그들의 rounding up dissidents, 그 핍박을 and 피해서 violence was breaking out across the 산악 country, 지역에 있는 and 조그만 they were 마을에 trying to round up those who were 계셨고 believed to be part of that. 그해 So afraid for his 크리스마스를 life, 맞아서 Tokes 거기에서 locked the 섬기시던 doors, sat 교회에 down and 성탄 read 설교를 준비하고 through Luke 계셨습니다. and through Matthew, thinking about what he would preach that Christmas day. 그런 어려운 상황 가운데서 내가 성탄 설교를 어떤 as 본문으로 Yancey 해야 할까 writes in 그분이 his book, 고민했다고 unlike 합니다. most pastors who would preach that Christmas, he 그리고 chose 그분이 as his 그 text 책에 보면 the 그분이 verses describing Herod's 우리가 흔히 massacre of the 크리스마스에 innocents, the text we just read. 살펴보는 본문들이 아니라 It 바로 was 오늘 the 우리가 single 읽은 passage that spoke most 헤롯 directly 왕이 to his parishioners. 무죄한 아이들을 Oppression, 학살하는 fear, 그 본문을 violence, 크리스마스 the 설교의 daily plight 본문으로 of the 삼았다라고 underdog. 이야기합니다. They 억압과 well 공포와 understood. 폭력 아래 살아가는 로마니아 사람들의 그 어려움을 잘 I recall an occasion in my 보여주고 own 있는 life when 본문이었기 I 때문에 had the opportunity to 그렇습니다. hear some first-hand stories 저도 from people who had experienced 목회하면서 oppression and fear. 그런 It was 실제로 about 15 years ago when I 억압과 was 또 visiting 종교로 Uganda 인한 핍박을 and was 겪으시던 staying with 분들의 a Ugandan pastor 이야기들을 in a 직접 village 들을 called 기회들이 Wira, 여러 번 just 있었습니다. about an hour's away from the city 지금으로부터 of 한 Soroti. 15년 전에 제가 And as we 아프리카 visited some 우간다에 of the different 방문했었는데 villages together, I listened to some Ugandan mothers share about 그때에도 their 제가 experience about 6 years 우간다에서 어린 prior 아이들을 키우는 when 어머니들에게 under the 이런 leadership 이야기를 of Joseph Kony, 들었습니다. the Lord's resistance army entered in that region 제가 of 우간다에 갔을 Uganda 때보다 몇 년 and 전에 would drag away 우간다의 그 신의 teenage boys 저항군이라고 and girls, 불리우는 13-year-old boys 조지프 recruiting them 코니라고 into their 하는 militia, 사람이 and 민병대를 13-year-old 모집해서 girls recruiting them as sex 10대 toys, really. 소년들과 또 I 소녀들을 listened to these Ugandan 데려다가 mothers share about that experience 군에 and 입대를 시키고 particularly, 또 of course, 성놀이개로 heard from 아이들을 moms who lost their children. 잡아갔던 그런 일을 I 경험했던 heard from others 어머니들의 who, 이야기를 in 들을 an 수 effort to 있었습니다. flee that threat, would go to camps where they could 그리고 또 hopefully 많은 live 사람들은 somewhat 그러한 protected 위험을 from the 피해서 threat of the LRA.
보호받을 수 있는 캠프로 도망가기도 했는데요. 그런데 그 캠프도 너무 열악하고 온갖 질병이 만연해서 제가 이야기를 들었던 한 분은 그 캠프에 10명의 자녀들을 데리고 들어갔는데 2년 후에 드디어 집에 갈 수 있게 되었을 때는 2명의 아이밖에 남아있지 않았다라고 하는 얘기를 들었습니다. 오늘 본문에서 마태는 헤롯 왕에 대해서 기록하고 있지만 우리는 이러한 루마니아나 또 우간다의 큰 어려움을 가져왔던 독재자들을 또 떠올리기도 합니다. 아니면 지금은 같은 경우는 러시아의 푸틴 대통령이나 또 이스라엘의 하마스 같은 잔혹한 행위를 일삼는 그러한 지도자들을 떠올릴 수도 있겠고 북한의 김정은이나 이러한 독재자들을 우리가 생각해 볼 수 있을 것입니다. 이러한 이야기들은 바로 마태복음이 오늘 읽은 본문에서 말하고 있는 그러한 상황을 정확하게 우리에게 상기시켜 줍니다. 예수님께서는 깨어진 세상, 억압과 고통이 가득한 세상에 태어나셨습니다. 몇 해 전에 제가 리처드 미들턴이라는 성서학자가 쓴 어떤 크리스마스에 대한 글을 읽어본 적이 있습니다. 그 글의 제목은 크리스마스 이야기에서 헤롯 왕을 빼지 말라라는 제목이었습니다. 많은 경우에 우리가 크리스마스의 소식을 전할 때, 크리스마스에 대해 생각할 때 아름답고 좋은 모습들만 이야기하려고 하다 보니 이런 헤롯 왕의 행태를 성탄절에 우리가 많이 이야기하지 않는 상황을 꼬집는 내용이었습니다. 그가 이렇게 말합니다. 안타깝게도 많은 기독교인들이 크리스마스의 이야기에서 헤롯 왕의 이야기, 즉 고통과 상처의 이야기들을 언급하지 않는 경향이 있습니다. 그래서 성탄절에 태어난 예수님이 어린아이가 이 땅에 사랑하는 이를 잃고 슬퍼하는 사람, 성적인 학대를 당한 사람, 전쟁터에서 살아가는 사람들과는 무관한 이야기처럼 들리게 되어버립니다. 예수님이 구유에 누워 계신 그러한 장면과 잔잔한 크리스마스 캐럴은 헤롯 왕이라고 하는 현실 가운데 살아가던 그들에게는 사실 어울리지 않는 모습일 수 있습니다. 마태복음은 우리에게 이 세상의 현실을 상기시켜 줍니다. 헤롯 왕과 같은 사람들이 오늘날에도 여전히 왕좌에 앉아 있습니다. 이름만 바뀌었을 뿐 억압과 폭력이 여전히 존재합니다. 그래서 마태는 오늘 본문에서 이러한 억압과 고통으로 가득 찬 세상에 하나님께서 예수님을 보내셨음을 상기시킵니다. 그리고 마태는 그러한 이야기를 하기 위해서 오늘 본문에서 우리에게 2명의 선지자를 소개하고 있습니다. 바로 호세아와 예레미야입니다. 마태는 예수님이 그 어린 예수님이 이집트로 도망갔다가 2년 만에 이집트에서 다시 나오셨던 것처럼 그것이 호세아 선지자가 예전에 기록한 내용을 성취한다라고 말합니다. 호세아 11장 1절에 이렇게 말합니다. 이스라엘이 어린아이일 때에 내가 그를 사랑하여 내 아들을 이집트에서 불러냈다. 내 아들을 이집트에서 불러냈다. 이것이 바로 마태가 인용하고 있는 부분입니다. 우리가 잘 아는 것처럼 신약의 저자들이 구약 성경을 인용할 때에는 구약의 말씀을 인용할 때에는 그냥 그 구절만은 인용하는 것이 아니라 그 구절이 포함된 그 전체 이야기를 기억하도록 우리를 초청하고 있습니다. 그래서 모세가 지금 이 말씀을 인용하는 것은 우리로 하여금 호세아 11장의 이야기를 상기시키고 있는 것입니다. 그리고 호세아서에 보면 또 구약 전체에 보면 하나님은 항상 이스라엘 백성을 하나님의 아들, 하나님의 자녀로 부르셨다는 것을 기억할 수 있습니다.
출애굽기 4장에서 모세가 이렇게 말합니다. 주께서 말씀하시기를 이스라엘은 나의 맏아들이다 라고 말씀하셨다라고 이야기합니다. 이스라엘은 구약 성경에서 하나님의 아들이라는 정체성을 가지고 있습니다. 또 다른 본문에서는 사무엘 상의 말씀에서는 이런 본문이 나옵니다. 이 말씀은 다윗 왕을 향한 말씀이지만 이스라엘 백성을 위한 말씀으로도 이해될 수 있습니다. 사무엘하 7장에 나단 선지자가 다윗에게 이렇게 말합니다. 나는 그의 아버지가 되고 그는 나의 아들이 될 것이다. 물론 다윗을 향한 말씀이지만 모세에게 그렇게 말씀하셨던 것처럼 이 본문에서도 우리는 이스라엘 백성이 내 아들이다라고 하는 하나님의 말씀을 듣게 됩니다. 그래서 고린도 후서에서 바울은 바로 이 말씀을 인용하면서 다윗에게 하신 하나님의 말씀이지만 이스라엘에 대하여 또 그리고 신약시대에 와서는 교회에 대하여 하나님이 이렇게 말씀하신다라고 이 본문을 이 구약의 말씀을 해석합니다. 그래서 바울이 이야기하기를 그리하여 나는 너희의 아버지가 되고 너희는 내 자녀가 될 것이다 라고 이야기합니다. 제가 이 모든 말씀을 드리는 이유는 마태복음에서 마태가 지금 이스라엘 백성들이 하나님의 자녀됨에 대해서 이야기하면서 지금 예수님에 대해서 태어나신 그리고 이집트로 도망가셔야 했던 예수님에 대해서 말하면서 하나님의 백성도 그와 같다는 예수님과 하나님의 백성을 겹치게 하면서 그 정체성을 하나로 모으고 있다는 것입니다. 그래서 우리는 예수님께서는 진정한 이스라엘 사람이었다라고 이야기할 수 있습니다. 예수님이 이 땅에 오셔서 이스라엘 백성의 정체성을 취하고 계시는 것입니다. 그리고 이에 대한 언약들이 지금 성취되고 있다라고 이해할 수 있습니다. 호세아서는 이스라엘이 바벨론의 포로로 잡혀갔던 그 당시의 선지자입니다. 그래서 호세아는 그 당시에 유다가 바벨론으로 포로로 끌려가는 현실을 보면서 오래전에 하나님의 백성이 이집트의 포로로 잡혀 있었던 것과 지금의 상황을 동일시하면서 이스라엘이 바벨론에서 유배를 겪는 것과 이스라엘 백성들이 이집트에 노예되었던 것을 동일시하고 있는 것입니다. 그래서 호세아 11장을 읽어보면 이집트라고 하는 그 단어가 계속해서 반복되는 것을 볼 수 있습니다. 호세아는 이미 그 이집트에 노예되었던 시기보다 훨씬 이후의 사람이지만 여전히 계속해서 어떻게 하나님의 백성들이 이집트에 잡혀 있었는지, 어떻게 그들이 그곳에서 우상을 따르고 하나님을 복종하기를 거부했는지를 계속해서 이야기합니다. 그래서 호세아 11장에서는 이러한 말씀들을 보게 됩니다. 하나님께서 말씀하시기를 내가 그들을 부르면 부를수록 이스라엘은 나에게서 멀리 떠나갔다. 이스라엘은 이집트 땅으로 돌아가게 될 것이다. 이스라엘은 아시리아의 지배를 받게 될 것이다. 그들이 나에게 돌아오기를 거부하기 때문에 내 백성이 나에게서 멀리 떠나갔다라고 호세아가 말하고 있습니다. 그런데 이제 예수님이 태어나셔서 마태복음 2장에서는 예수님께서 한때 이스라엘이 포로로 잡혀있던 이집트로 가십니다. 그리고 예수님께서는 그리고 하나님께서 말씀하시기를 내가 이집트에서 내 아들을 불러냈다라고 말합니다. 예수님이 헤롯 왕의 그 학살을 피해서 이집트로 도망가셨다가 피난 가셨다가 2년 만에 다시 이집트에서 나오셨는데 그에 대해서 하나님께서 내가 내 아들을 이집트에서 불러냈다라고 마태가 기록하면서 바로 이집트에서 해방되었던 출애굽했던 이스라엘 백성과 예수님의 이야기를 지금
마태가 동일시하고 the 있는 children 것입니다. of an entire village. We can imagine the weeping of 또한 mothers 마태는 of families. 베들레헴에서 학살당한 아이들 때문에 And as we 온 imagine that, 도시의 울음이 Matthew 멈추지 says, 않았다라는 말씀을 또한 the words of the prophet 기록하고 Jeremiah are being fulfilled. A voice is heard in Ramah, 그리고 그러한 weeping and 울음소리가 great mourning. Rachel 예레미야 weeping for her 선지자의 children 말씀을 and 이룬 refusing to be 것이라고 comforted 이야기합니다. because they are no more. 라마에서 소리가 들려왔다. 울부짖으며 크게 슬피 What 우는 is 소리다. Matthew drawing our 라헬이 attention to? 자식들을 잃고 우는데 자식들이 taking us back to the 없어졌으므로 Old Testament, 위로를 받으려 하지 To the 않았다라고 favorite 마태가 mother of Israel. 예레미야 It was 선지자의 말씀을 always 인용해서 Rachel. 기록하고 있습니다. Not Leah, but Rachel, one of Jacob's wives. 이 마태가 말하고 있는 And in 라헬은 Genesis 35, we hear 이스라엘 of 백성들이 where Rachel was buried. 우리 Rachel 민족의 was buried 어머니라고 near 생각하는 사람입니다. Ramah. And 그리고 Jeremiah 라마라고 하는 in 것은 우리가 chapter 31, 창세기 35장에서 볼 수 있는 as 것처럼 바로 Israel 라헬이 journeying 묻힌 into 곳입니다. exile on account of 라헬의 Babylon. 무덤이 있는 곳입니다. Jeremiah the prophet hears Rachel. 자, 이 예언에서 예레미야 선지자는 이스라엘이 바벨론의 포로가 되었을 as 때에 the people of Israel walked 라헬의 by 울음소리를 in captivity 듣는다라고 기록하고 to the 있습니다. Babylonians. 이스라엘 백성들이 바벨론의 포로가 되어 끌려갈 때 라마를 지나가게 됩니다. 그리고 시적인 표현으로 이스라엘의 어머니 라헬이 울고 있다라고 이야기합니다. 예레미야는 라헬이 이제 포로로 잡혀가는 이스라엘 백성들을 위해 자기의 자녀들을 위해 울부짖으며 크게 슬피 우는 소리가 들려온다라고 기록합니다. 그런데 이제 마태가 베들레헴에서 학살이 자행되는 그 헤롯 왕에 의해서 목숨을 빼앗긴 아이들의 어머니들이 울고 있는 그 울음소리를 바로 이 라마에서 라헬이 울고 있는 소리와 동일시하는 것입니다. 레이첼의 울음은 바로 이스라엘의 아픔을 상징합니다. But as we just come back now and think about stories in our own world, in our 자, 이제 own 한번 time, 우리 시대의 이야기를 생각해 as we think 봅시다. about some of the stories that I shared earlier, 제가 앞서도 말씀드린 대로 지금 이 시대에 when things are desperately wrong in our world or in our country or in 깨어진 our 세상, cities or even in our families, 전쟁의 소식, we often 또 작게는 believe 우리가 we are 겪는 일들, overcome 우리 with 가족이 겪는 일들 sadness 가운데 and sorrow. Maybe we 그 don't 깨어짐 think out 때문에 loud, 우리가 but we sense 눈물을 a 흘리고 heaviness in our 큰 heart when 슬픔과 we hear of 아픔 가운데 what's 휩싸일 happening 때가 in 있습니다. Ukraine or in Gaza. 라헬의 울음소리와 같은 And though we're far removed from some of those conflicts, 부르짖음이, I 울부짖음이 think about 이 시대 how many 가운데 times I haven't 에서도 spent 들려옵니다. with families, with individuals, some 크게는 here, 우크라이나나 이스라엘 가자 지구에서 벌어지는 일들을 생각해 보면 우리가 그러한 울부짖음을 들을 수 있고 who have wandered away from the 또 Lord, 우리가 개인적으로나 who have left the faith for 또 우리 whatever 가정 reason. 안에서도 Parents 그러한 thinking to 아픔과 울음의 themselves, 소리들을 you know, 듣게 됩니다. I raised them to know the Lord. 특별히 My 성탄 faith 시즌이 is the 되면 most 많은 important thing to 부모님들이 me, and I raised my children 신앙 to 가운데 try and 자라났지만 embrace that 그리고 faith and they've 최대한 walked away. They've wandered 신앙을 away. 가지고 살아가도록 아이들을 And 열심히 키웠지만 experiencing with them the 신앙을 받아들이지 heaviness 않고 of 방황하고 sense of 떠나버린 weeping. 신앙으로부터 예수님으로부터 떠난 In Hosea 자녀들에 chapter 11, 대해서 this is the picture that 마음 we have of 아파하고 God, 눈물 흘리는 of a 모습들을 parent 저는 자주 보게 grieving 됩니다. their wayward child. 그런데 호세아 11장에 나오는 The prophet 모습이 says 바로 about God, 그러한 I taught my child 방황하는, to walk. 떠나간 I took 자녀를 them by the 슬퍼하는 arms. 부모의 I led 모습입니다. them with cords of love. I was like one who lifts 호세아가 a little 말하기를, child to the cheek. I bent down. 호세아가 하나님에 대해 말하기를 내가 내 아이에게 걷는 법을 가르쳤고 사랑으로 이끌었고 내 아이를 안아주고 젖을 먹이려고 하는데도 그들은 이집트로 떠나갔다 라고 기록합니다. 부모가 주님을 떠나서 신앙을 떠나서 방황하는 자녀들을 볼 때에는 하나님이 자기를 떠난 그 아들, 딸을 바라보시는 그 눈빛과 마음과 비슷한 무언가가 This is not 있습니다. the way it's supposed to be.
마땅히 그래야 할 것, 그래야 할 모습이 아닌 가슴 아픈 모습인 거죠. 그런데 호세아 11장에서 하나님께서 이렇게 말씀하십니다. 그럼에도 불구하고 어떻게 내가 너를 포기할 수 있겠는가? 나는 너희를 넘겨줄 수 없다. 내 안에 동정의 마음이 일어나고 있다라고 하나님께서 기록하고 계십니다. 그리고 호세아는 다가올 새로운 날을 고대합니다. 언젠가 백성들이 돌아와서 다시 고향에 정착하게 될 미래의 날에 대해서 호세아가 예언합니다. 그의 백성이 주님께 돌아와서 주님 안에서 평안과 안식을 찾을 그 날에 대해서 호세아가 예언하고 있습니다. 그리고 마태는 지금 이 호세아 11장의 약속과 예레미야 31장의 예언을 인용하면서 언급하면서 바로 예수님이 태어나심으로 말미암아 예수님이 태어나신 그때에 바로 그 미래의 그날이 이미 이 땅에 왔고 또 오고 있다는 사실을 알려주고 있는 것입니다. 마태는 호세아의 말씀을 인용하면서 내가 이집트로부터 내 아들과 딸들을 부른다라고 이야기합니다. 예수님이 이집트에서 나오셨을 뿐 아니라 예수 그리스도 안에서 하나님의 자녀들이 이집트로부터 고향으로 돌아오는 것입니다. 또 예루살렘의 말씀에 예레미야의 말씀에 주목하면서 맞습니다. 이 세상은 깨어졌고 라헬의 울음소리처럼 우리가 이 세상을 바라볼 때 울부짖을 수밖에 없습니다. 라고 말하고 있습니다. 그러나 예레미야 31장에는 이러한 말씀 또한 나옵니다. 이러한 약속 또한 나옵니다. 그때에는 우리가 춤을 추고 함께 즐거워할 것입니다. 슬픔이 기쁨으로 바뀌어지고 위로가 임할 것입니다. 우리가 근심에서 벗어나서 기뻐할 것입니다. 하나님이 좋은 선물로 내 백성을 만족하게 하겠다. 나 주의 말이다. 라고 하는 예레미야의 예언이 바로 그 라헬의 울음에 대한 이야기 바로 뒤에 이어집니다. 마태복음은 지금 성탄의 이야기에서 벌써 우리를 부활절까지 이끌고 있습니다. 하나님의 아들이 십자가에 달려 죽으실 것이고 예수님의 어머니가 그로 인해 울 것이고 울부짖으실 것이고 그럼에도 불구하고 그 십자가에 달리신 예수님께서는 그 십자가 위에서 나의 하나님 어찌하여 나를 버리셨나이까라고 울부짖으시겠지만 그러나 마지막에는 예수님께서 다 이루었다라고 말씀하실 것입니다. 그래서 우리는 오늘 마태복음의 본문에서 이미 예수님께서 이렇게 말씀하시는 것을 듣는 것입니다. 요한계시록의 말씀처럼 내가 모든 것을 새롭게 할 것이다. 모든 눈물이 닦여질 것이다. 다시는 울지 않을 것이다. 옛 것은 사라지고 새로운 것이 도래할 것이다 라는 약속을 우리로 하여금 떠올리게 합니다. Richard Middleton, that author I quoted at the beginning of my sermon, at another point in the article writes these words. 제가 설교 서두에 말씀드렸던 리처드 미들턴이라는 작가가 또 이렇게 말씀합니다. 하나님께서 2000년 전 성탄절에 우리에게 헤아릴 수 없는 은혜와 사랑을 베푸신 이유는 그분이 우리의 아픔과 고통과 상처받은 이 세상을 너무도 사랑하셨기 때문입니다. 우리가 역사라고 부르는 이 피해 세상에 전쟁 가운데 직접 뛰어들어서 우리를 그 피해 전쟁으로부터 구원하셨기 때문에. The story that Philip Yancey tells about that Romanian pastor Laszlo Toks continues. 그 로마니아의 토케스 목사님에 대해서 필립 얀시가 쓰고 있었다라고 말씀드렸는데 그 이야기는 이렇게 끝이 납니다. 토케스 목사님은 실제로 크리스마스 때 이 본문으로 설교를 했고 놀랍게도 그 다음날 독재자가 체포되었다는 소식이 온 로마니아 땅에 전해졌습니다.
And then he quotes these words from Laszlo. 전국에서 교회 종소리가 울리기 All the 시작했고 events of the 백성들 Christmas 가운데 story now had a 기쁨이 new 전해졌습니다. brilliant dimension for us. 또 다른 헤롯이 A 쓰러진 dimension 것입니다. of history rooted in the reality of 포켓스 our 목사님이 lives. 이렇게 말했다고 For 합니다. those of us who lived through them, the days of 크리스마스의 Christmas 이야기는 1989 이제 represented 우리에게 a rich, resonant embroidery of 현실적인 Christmas 새롭고 story. 빛나는 A time when the providence 우리에게 of 너무도 God 실제적인 and the 이야기가 foolishness 되었습니다. of human 그 wickedness 시대를 살았던 seemed as 우리들에게 easy to comprehend as 1989년의 the sun and the 크리스마스는 moon over the timeless 하나님의 섭리와 Transylvanian 은혜와 hills. 놀라운 역사가 인간의 Nancy writes, for the 어리석음과 first time in 4 decades, 깨어진 세상 가운데 Romania celebrated 선포된 Christmas 크리스마스의 as a 이야기로 public 표현되었습니다. holiday. 그리고 루마니아는 40년 만에 처음으로 크리스마스를 공휴일로 지정하고 기뻐할 수 있었다라고. Christmas takes us out of the clutches of sin. 여러분, 성탄의 기쁜 소식은 우리를 헤롯의 소나기에서 벗어나게 합니다. 성탄은 우리를 죄와 상처, 억압의 소나기에서 벗어나 하나님이 의도하신 참된 인간의 모습으로 살아갈 수 있는 길을 열어줍니다. 그 길은 예수님께서 그분께로 돌아오는 모든 하나님의 자녀들을 위해 열어놓으신 길입니다. 성부, 성자, 성령의 이름으로 여러분 모두에게 성탄의 복을 빕니다. As we think about God's faithful